عطا کر دے بھری جنت عطا کر دے مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور بلاؤں کو جو خود میری گرفتار بلا کر دے بلاؤں کو جو خود میری گرفتار بلا کر دے جنابانی عطا کر دے بھری جنت عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر للہ الحمد. آئیے ہم سب مل کر آقائے نامدار احمد مختار مدینہ تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو عید الفطر عطا فرمائی. تمام تعریف و ثنا اللہ رب العزت کے لیے. درود و سلام ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کا دن نعم بدل دن ہے. رب العزت کی بڑائی تقدیر بولنے کا دن ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر قوموں کو عید ملی خوشیاں منانے. ہر قوم اپنے اپنے طریقے سے خوشیاں مناتے ہیں، لیکن ہمارا اسلام ایک الگ ہی فطرت والا دین ہے. ہمیں خوشیاں منانے کی اجازت ہے، لیکن ہم کس طریقے سے خوشیاں منائیں. اوروں کی جب عید آتی ہے تو ہنگامے برپا ہو جاتے ہیں، قہقہے لگائے جاتے ہیں، اور نہ جانے فضولیات کام کرتے ہیں اور اپنی عید مناتے ہیں. لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے کہ جب تمہاری عید ہو، یعنی جب خوشی کا دن ہے، جب خوشی کا دن میسر ہو، تو تم عید کس طریقے سے مناؤ. عید منانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر للہ الحمد.
سب سے بڑے جو خالق و مالک ہے، جس نے تجھے خوشیاں میسر کی ہے، جس نے رمضان جیسے مہینہ عطا فرمایا، رحمت بھرا مہینہ عطا فرمایا، جس مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جس مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جس مہینے میں جنت کو سجا دیا جاتا ہے، جس مہینے میں جنت کے سارے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے، اس مہینے کو اللہ نے تمہارے لیے عطا فرمائی، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور رب فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کی خوب چرچا کرو۔ اللہ نے جو نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہے اسے خوب چرچا کرو۔ تو چرچا کرنے کا طریقہ، چرچا کرنے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، لیکن چرچا کرنے کا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رب کا چرچا کس طریقے سے کرنا چاہیے، خوشی کس طریقے سے منانی چاہیے۔ سب سے پہلے رب کی بدائی، سب سے پہلے رب کی ثنا، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم تو ثنا کرو، اس کے بعد پھر دوگانا نماز پڑھو، رب کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو جاؤ، پھر رب کی بارگاہ میں دعا کرو۔ دعا کر لینے کے بعد پھر ایک دوسرے سے ملو، مصافحہ کرو، منافع کرو، اور پھر خوشیاں مناؤ۔ اور آج عید کے دن سب سے بڑی خوشی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کے مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ رب غفور الرحیم ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، ہماری توبہ کو قبول فرماتا ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب اگر ہمیں کسی سے گلوا و شکوہ ہو، کسی سے نااتفاقی پیدا ہو گئی ہو، کسی سے ہماری بات چیت بند ہو گئی ہو، تو آج کے دن اللہ رب العزت جو ہمیں یہ خوشی مسیت عطا کی ہے، یہ دن عید کا دن جو دیا ہے، آج کے دن اس خوشی میں ہم ایسے لوگوں کو معاف کر دیں گے جس کی وجہ سے ہمارا دل دکھا ہو، جس کی وجہ سے ہم تکلیف میں پڑ گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید کر دیا گیا، زخمی سے چور ہے، جسم سے خون کا فوارہ نکل رہا ہے، درد سے بیتاب ہے، وہ خنجر جس میں زہر آلود خنجر تھا، ایک بار نہیں بلکہ کئی بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے اوپر کیا گیا، پیٹ چھلنی ہے، خون کا فوارہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے اوپر وار کیا ہے، جس نے مجھے قتل کرنے کے ارادہ سے مجھے وار کیا، کیا وہ کوئی مسلمان ہے؟ کیا وہ کوئی مومن ہے؟ کیا کلمہ پڑھنے والا بندہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے بولے یا امیر المومنین، آپ کے اوپر جو وار کیا ہے، جو آپ کو زخمی کیا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ مجوسی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آسمان کے جانب اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے کہتے ہیں الحمدللہ، مجھے قتل کرنے والا کوئی مومن بندہ نہیں، کوئی مسلمان بندہ نہیں ہے۔ تمام لوگ حیران و پریشان، جھانکنے کے وقت خون کے فوارے، جسم چھلنی، بولے یا امیر المومنین بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اگر کوئی مسلمان بندہ بھی آپ کے اوپر وار کرتا اور آپ اس زخمی میں دریائے فانی سے کوچ کر جائیں گے تو آپ شہید کہلائیں گے، اور اگر کوئی غیر بھی آپ کے اوپر وار کیا ہے تو بھی آپ شہید کہلائیں گے، لیکن آپ الحمدللہ کیوں کہیں؟ مجھے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کا شکر اس لیے ادا کیا کہ کوئی میرا مومن بھائی مجھے قتل کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی مومن بندہ مجھے قتل کرنے والا ہوتا تو میری وجہ سے کل وہ جہنم میں جاتا، مجھے قتل کرنے کی وجہ سے کہاں جاتا؟
जहन्नम में जाता, और जब कोई मोमिन बंदा जहन्नम में जाता तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होती, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे प्यारे नबी को तकलीफ पहुंचे। बात समझ में आ रही है ना मेरे भाइयों? तो अब आप ये चाहेंगे कि आपको जो बंदा तकलीफ दिया हो और आपकी वजह से वो जहन्नम में जाए, और वो जहन्नम में जाने की वजह से हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकलीफ में पहुंच जाए? आप ये चाहेंगे? हरगिज़ नहीं चाहेंगे ना कि हमारी वजह से हमारे नबी को तकलीफ हो। अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो आज ईद के दिन है, आप अपने सर को खम करके, जिनसे आपकी ना इत्तेफाकी है, जिनसे आपकी बातचीत बंद है, जिससे आपके दिल को ठेस पहुंची है, आप दिल से उसे माफ कर दे। आज के दिन उसे माफ कर दे मेरे भाई। ऐसा ना हो कि आपकी वजह से वो जहन्नम में जाए। और एक अल्लाह के प्यारे नबी को उम्मती अगर जहन्नम में जाएगी तो हमारे आका को कितनी तकलीफ पहुंचेगी। तो आज के दिन उसे माफ कर दे। आज ईद के दिन है, खुशी के दिन है, अल्लाह की नेमतों पर चर्चा करने का दिन है। आज अल्लाह को हाजिर और नाजिर मान करके उस शख्स को आप माफ कर दे जिसकी वजह से आपको दिल सिकनी हुई है, जिसकी वजह से आप परेशान हुए हैं। ईद के दिन खुशी का दिन है। ईद ये हमारे लिए नहीं है कि अच्छे अच्छे गाड़ियों में सवार होकर आना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, बल्कि ईद उनके लिए है जो अपने गुनाहों से छुटकारा पा करके ईदगाह में या मस्जिद में आए। ईद उनके लिए, ईद उनके लिए नहीं कि अच्छे अच्छे बिस्तर, अच्छे अच्छे चादरें घर में सजा दिए, बल्कि ईद उनके लिए है जो पुल सरात के रास्ते को अच्छा हमवार कर दिए, अपने गुनाहों से तौबा करके रब की बारगाह में दो गाना नमाज पढ़ के और रब को राजी कर लिया। जो रब को राजी कर लिया इसी के लिए ईद है। हम नमाजें पढ़े, इबादतें किए, तस्बीह तहलील के रमजान मुबारक का महीने में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या है। ईद के दिन नमाज पढ़ लेने के बाद अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हुजरे में जाकर के दरवाजा बंद कर दिया, चारों कतार रोया करते थे। तमाम लोग परेशान कि आज तो खुशी के दिन है, आज तो ईद मनाने के दिन है, आज गले मिलने का दिन है, आज खुशियां मनाने का दिन है, अल्लाह की नेमतों को चर्चा करने का दिन है। या खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला आप दरवाजे बंद करके चारों कतार रोते क्यों है? जब धारस बनती है दरवाजा खोल के हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमामों से मुसाफा करते हैं, मुनाफा करते हैं, फिर कहते सुनो मैं जो इबादत और रियाजत किया हूँ पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल फरमाया या नहीं फरमाया। रब की खशियत से मैं रो रहा हूँ। अगर रब ने मेरी उन तमाम इबादत को कबूल फरमा लिया तब तो मेरे लिए ईद है, और अगर मेरी उन इबादतों को कबूल नहीं फरमाया है तो मेरे लिए ईद नहीं है बल्कि वो मेरे लिए वईद है। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज ईद के दिन है, खुशी का दिन है, खुशी मनाने का दिन है। हमें खुशी मनाने का तरीका अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया है कि रब की बारगाह में झुक जाओ, तौबा इस्तगफार करो, दुआएं मांगो, और जिससे दिल सिकनी हुई है उसे तुम माफ कर दो। इसलिए अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह रहमानुर रहीम है। जब अल्लाह अपने बंदों को माफ करता है तो तुम क्यों नहीं माफ करते हो? अगर अल्लाह के बंदे को तुम यहां माफ करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला भी तुम्हारे खताओं को माफ कर देगा। ऐसा नहीं कि दिल में बुग़्ज़ हो, कीना भरा हो, और फिर हम ईद की नमाज पढ़ लेने के बाद उससे यूं ही हम गले मिले नहीं। अगर आपको गले ही मिलना है तो दिल से, रूह बिल्कुल परिष्ठ होकर के मिलिए। अगर किसी से दिल सिकनी हो गई हो तो उसे माफ करके मिलिए। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद के दिन तशरीफ लेकर ईदगाह की तरफ चले जा रहे हैं। बच्चों की हुजूम है, बच्चे खेल रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। आज ईद है, आज ईद है। तरह तरह के खेल, बच्चे खुशियों के साथ खेल रहे हैं। वहीं पे एक बच्चा फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ किनारे बैठा हुआ। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब देखे तमाम बच्चों को हुजूम में कि एक बच्चा मायूस फटा पुराना कपड़ा पहन के बैठा हुआ है, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बच्चे के पास जाते, नूरानी वाला हाथ उस बच्चे के सर पे फैलते
اٹھاتے ہیں اور فرماتے بچہ یعقوب آج عید کے دن ہے، تمام بچے خوشیاں منا رہے ہیں، تم غمگین کیوں بیٹھے ہو؟ تمہارے چہرے میں آلودگی کیوں ہے؟ تم آج نہائی کیوں نہیں؟ اچھے کپڑے پہنے کیوں نہیں؟ بچوں کے ساتھ تم خوشیاں کیوں نہیں منا رہے ہو؟ کیوں نہیں تم کھیل رہے ہو؟ تم تنہائی میں کیوں بیٹھے ہو؟ غم زدہ کیوں ہو؟ وہ بچہ سمجھ نہیں پایا پوچھنے والا کون ہے، 7-8 سال کا بچہ. تو لے آنے والے شخص معلوم نہیں. جب ہمارے پیارے آقا مدنی تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکل رہے تھے، گھر سے اعلان کر رہے تھے جہاد جہاد، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے گلیوں میں، تو میرے ابا حضور وہ جہاد کے لیے شامل ہو گئے، اور جب گئے تو پھر واپس نہیں آئے. اور واپس نہیں آئے، میری ماں دوسری شادی کر کے چلی گئی، اب میرا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، سر پہ سایہ نہیں، میرا باپ نہیں، ماں نہیں، پھر میں خوشیاں کیسے مناؤں؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے سنو، اگر تمہارا باپ مدینہ تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے، تمہاری بہن حضرت فاطمہ الزہرا ہو جائے، تمہاری ماں حضرت عائشہ صدیقہ ہو جائے، تو بولو تم خوش ہو گے یا نہیں؟ وہ بچہ دامن پکڑ کر مچل جاتا ہے، کہتا ہے آنے والا شخص میں تو یہ نہیں جانتا، لیکن مدینے کے تاجدار اگر میرا ابا بن جائے اور مدینے کے تاجدار اما حضرت عائشہ میری ماں بن جائے اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا میری بہن بن جائے، تو اس سے زیادہ خوشی اور میرے لیے کیا ہوگی؟ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریکٹیکل کر کے بتائے کہ کس طریقے سے غم زدوں کو غم دور کرنی چاہیے، بے سہاروں کا سہارا بننا چاہیے. یہ عید صرف اپنے لیے نہیں ہے میرے بھائیوں، کہ ہم اپنے گھر اپنے بچوں کے لیے ہم اچھے اچھے کپڑا لیا، اچھے اچھے کھانا بنا لیے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیے کہ تم جس طریقے سے اپنے گھر والوں کے لیے انتظام کرتے ہو، اس طریقے سے دیکھو تمہارے اگل بگل پڑوس میں دور میں کوئی لاوارث بچہ یا کوئی یتیم بچہ تو نہیں ہے جس کی عید نہیں ہو رہی ہے. اگر تم اسے اپنی عید میں شامل کر لیے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی بے انتہا خوش ہوں گے اس امت سے جو امت اپنی کسی قوم کے بچوں یا بچیوں کے ساتھ عید منائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کو لے کر جاتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یوں فرماتا، عائشہ اسے پہناؤ، اسے نہلاؤ، خوشبو لگاؤ، سرما لگاؤ، اور حسنین کریمین کے جو کپڑے ہیں وہ کپڑے لا کر کے اسے دیوے تن پر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بچے کو نہلاتی دھلاتی ہے، حضرت حسنین کریمین کے کپڑا پہناتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے جا رہے ہیں، حضرت امام حسن دائیں طرف، امام حسین بائیں طرف انگلی پکڑ کے چل رہے، لیکن اس بچے کو پر قربان جائے، اس بچے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھے میں بٹھا کر لے کر جائے. یہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو سبق دے رہے ہیں، لیسن دے رہے ہیں کہ کوئی اگر غریب بچہ ہو، کوئی اگر غریب ہو تو اسے اپنی طرح سمجھو اور اسے اپنی خوشیوں میں شامل کر لو. اگر وہ تمہاری خوشی میں شامل ہو جا رہا اور وہ خوش ہو رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے سے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے خاندان والوں کو معاف کر دے گا. یہ خوشی کرنی ہے، خوشی بڑائی کرو اللہ رب العزت، اللہ کی نعمتوں کو چرچا کرو، تکبیر بولو اللہ کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جب تم عیدگاہ کی طرف آؤ تو ایک راستے سے آؤ اور دوسرے راستے سے جاؤ. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دو راستہ اختیار کیوں کریں؟ ایک راستے سے عیدگاہ آئے اور دوسرے راستے سے گھر کے جانب جائے. اس کی وجہ تسمیت کیا ہے؟ بات سمجھ میں آئی نہیں. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ جب تم گھر سے اللہ کی بڑائی کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جاتے ہو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر للہ الحمد کی صدا بلند کرتے ہوئے جاتے ہو، تو شجر و حجر، گھر پیڑ پودے جتنے ہیں سب تمہارے گواہ بن جاتے ہیں. تو آتے سمے تمہارے گواہ کسی اور گلی کے
जितनी चीजें हैं वो गवाह बन जाए, और जाते समय दूसरी गली में जितनी चीजें हैं वो सब गवाह बन जाए, ताकि कयामत के दिन वो तमाम तुम्हारे गवाही दे कि जब ये ईदगाह की तरफ जा रहा था तो ए रब्बे कदीर तुम्हारी बड़ाई करते हुए जा रहा था, और जब ईदगाह से बाहर अपने घर की जानिब जा रहा था ए रब्बे कदीर तुम्हारी बड़ाई करते हुए जा रहा था। और वो जब गवाह बन जाएंगे तो फिर हमारे लिए खुशियां ही खुशियां हैं। इसलिए जब ईदगाह में आए तो एक रास्ते से आए, और जब घर के जानिब जाए तो दूसरे रास्ते से जाए। आज नेअमल बदल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से मुखातब होकर फरमाता है, हे फरिश्ते, वो इंसान जो मजदूरी करे उसे उसके बदले में क्या दिया जाता है? तो फरिश्ते कहते अल्लाह आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाता है, सुनो, ये जितने ईदगाह की तरफ आए हुए हैं, ईद की नमाज पढ़ने के लिए मसाजिद में आए हुए हैं, ये सब मजदूर है, मजदूरी करके आए हुए हैं। आज नेअमल बदल दिन है, अपनी मजदूरी लेने के लिए आए हुए हैं। 1 महीना 30 दिन इन्होंने मजदूरी की। क्या मजदूरी की? मेरे लिए ना खाना खाया, ना पानी पिया, ना बीवी से सोहबत की, ना झूठ बोला, ना ग़ीबत की, ना चोरी की, ना डाका जली की, ना जिना किया, ना शराब पिया, कुछ भी नहीं मेरे लिए। यहां तक कि इफ्तार के वक्त है, हाथ में खजूर है, पानी है, इंतजार में बैठा हुआ है कि कब अजान हो। 1 सेकेंड पहले भी अपने मुंह में ना खजूर डालता है, ना पानी पीता है। यहां तक कि देखा गया है कि जिस मस्जिद में बैठा हुआ इफ्तार के लिए, वो उसी मस्जिद के अजान का इंतजार करता है। अगर दूसरी मस्जिद में अजान हो रही हो तो अपने जिस्म में, अपने मुंह में, अपने हल्क में वो खजूर या पानी नहीं लेता है। ये मेरा बंदा मेरी वजह से अपने आप को रोक कर रखा है। तो आज मैं तुम लोगों को गवाह बनाकर कहता हूं कि जितने लोग ईदगाह में आए हैं, तुम लोग गवाह बन जा कि सबको मैंने बख्श दिया, सबको बख्श दिया मैंने, उनके तमाम गुनाह सगायर और कबाइर को माफ कर दिया। लेकिन शर्त यही है कि ये इंसान जिस तरीके से रमजान में पाबंद थे, इसी तरीके से आज से लेकर के 11 महीने तक पाबंद रहे, हर बुराई से रुक जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देता है, तमाम साबिका गुनाहों को माफ कर देता है, चाहे वो गुनाह सगीरा हो या कबीरा हो। अल्लाह का ऐलान है ये, और फरिश्तों के बीच में ये अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, उनके तमाम गुनाहों को मैंने माफ कर दिया। ये नेमल बदल है हमारे लिए, जो हमने रब के लिए छोड़ दिया। अच्छा भाई, हमें रब से इतना खौफ है रमजान के वक्त कि खजूर और पानी हाथ में है, जब तक अजान नहीं हो रही है हम उसे अपनी जुबान में नहीं रख रहे। इसके लिए खशियत इलाही, यानी अल्लाह तबारक व तआला के लिए हम रोजा रखें। तो रमजान के महीने में हम इतना सोचते हैं कि अजान से 1 सेकेंड पहले भी हम अपने मुंह में ना खजूर लेते हैं, ना पानी लेते हैं। तो गैर रमजान के अलावा जब हम गुनाह करते हैं या प्याज खाते हैं या झूठ बोलते, तो ये क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है? जिस तरीके से रमजान में ये हम सोचते हैं अल्लाह ताला देख रहा है, हम अल्लाह के लिए रोजा रखे हैं, अपने हल्क में उस वक्त तक नहीं लेंगे जब तक कि इफ्तार का वक्त ना हो जाए। तो यही चीज जब हम गुनाह करते हैं, हमारा नफ्स गुनाह की तरफ माइल होता है, उस वक्त हमें ये नजर क्यों नहीं आता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहा है। अगर हम गुनाह में मुलविस हो जाएंगे तो इसका अज़ाब अल्लाह तबारक व तआला हमें देगा। आज ईद के दिन है, सब बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह रब की बारगाह में है, अल्लाह का घर है। यहाँ आज वादा कर ले कि जिस तरीके से अब रमजान मुबारक के महीने में अजान होने के इंतजार कर रहे थे, अपने मुंह में, अपने हल्क में पानी और खजूर नहीं ले रहे थे कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह के लिए रोजा रखे हैं, आज ये अहद कर ले, रब की बारगाह में वादा कर ले कि आइंदा जिस तरीके से हम रमजान मुबारक के महीने में अपनी जिंदगी गुजारे हैं और अजान के इंतजार किए हैं, बैठे हैं पानी लेकर के हल्क में, हम ना पानी ले रहे ना खजूर ले रहे, इसी तरीके से आइंदा दिनों भी आने वाला कभी हम अपने जिस्म से गुनाह नहीं करेंगे। शैतान छूट चुका है, जकड़ा हुआ था ना रमजान में, छूट चुका है शैतान। अब फोर्स के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ वो आपके ऊपर हमलावर होगा, आपसे गुनाह करवाएगा। लेकिन आप रमजान मुबारक के महीने में
अल्लाह तबारक व तआला ने यह आदत डलवा दी है कि गुनाह मत करना। तो यह आदत जो रमजान में आपकी जो आदत पड़ गई है, इन आदत को पूरे महीने पूरे साल आप रखें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ये ईद को कबूल अता फरमाए, इस नमाजियों को कबूल अता फरमाए। हम जो रमजान मुबारक के महीने में इबादत और रियाजत किए, जितना भी हो सका टूटा फूटा उतना तो कमा हक को वो हम नहीं कर सके, वो सब अल्लाह की बारगाह में कबूल अता हो जाए। अब आपको नीयत बताई जाए कि नीयत कैसी करनी चाहिए। इसलिए कि खाट की नमाज होती है, आठ की नमाज होती है, काठ की नमाज होती है, खाट की नमाज होती है। कुछ लोग खाट की नमाज पढ़ते हैं, कुछ लोग आठ की नमाज पढ़ते हैं, कुछ लोग खाट की नमाज पढ़ते हैं और कुछ लोग 360 की नमाज पढ़ते हैं। समझ गए ना? खाट की नमाज जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, जिनकी नमाजें कज़ा नहीं होती है। आठ की नमाज जो जुमा नमाज पढ़ते हैं, सिर्फ जुमा नमाज पढ़ते हैं। खाट की नमाज जो सिर्फ जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, दूर से आ जाते हैं जनाजे के लिए, दुबई सऊदी ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं जनाजे की नमाज के लिए। और जो 5 वक्त नमाज है वो गायब, खत्म, गायब। और 360, तो ये 360 जो 360 यानी साल में एक मरतबा जो नमाज पढ़ते हैं, ईद और बकरीद, तो हम भूल जाते नहीं है। तो उसकी नीयत ये है, नीयत की मैंने 2 रकात नमाज निफ़्ल वाजिब ज़ायद 6 तक की। नियत की मैंने 2 रकात नमाज निफ़्ल, क्या है नमाज निफ़्ल ईद उल फित्र की। नियत की मैंने 2 रकात नमाज निफ़्ल ईद उल फित्र की वाजिब ज़ायद 6 तकबीर। वाजिब जो हम 6 तकबीर बोलते हैं वो वाजिब है, नमाज वाजिब नहीं है, तकबीर वाजिब है, नमाज निफ़्ल है। समझ रहे ना? अगर हम एक तकबीर भूल जाएंगे तो हमें सजदे सहू करनी होगी। अब 6 तकबीर ज़ायद बोल के वास्ते अल्लाह ताला मुंह मेरे तरफ काबा शरीफ के पीछे से इमाम के अल्लाहु अकबर, इमाम साहब के साथ हाथ बांधे, सब सना पढ़ेंगे साथ में। सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका ला इलाहा इल्लल्लाह। उस वक्त खामोश हो जाएंगे। इमाम साहब तिलावत करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद जो सूरे वो पढ़ेंगे। फिर इमाम साहब सूरे खत्म कर लेंगे, उसके अल्लाहु अकबर, रुकू में नहीं जाना है, अल्लाहु अकबर हाथ छोड़ देना। 3 तकबीर 6 तकबीर जो ज़ायद बोले ना, अब इसमें 3 तकबीर ज़ायद बोले। एक तकबीर तो वो नमाज वाली हो गई तो हम हाथ बांध लिए। अब अल्लाहु अकबर 1 तकबीर, अल्लाहु अकबर 2 तकबीर, और तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। अल्लाहु अकबर कहते हुए, नहीं पहले तकबीर है ना, वो दूसरी रकात की है। हाँ पहले तकबीर है, वो दूसरी रकात को बताते हैं। सना पढ़ लेने के बाद अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ देंगे, अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ देंगे। फिर अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ देंगे। फिर अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, हाथों को बांध लेंगे। ये फिर इमाम साहब तिलावत करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे, और जो कोई सूरे पढ़ेंगे उसके बाद रुकू और सजदा करेंगे। रुकू सजदा करने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कह के इमाम साहब तिलावत शुरू करेंगे, और तिलावत करने के बाद अल्लाहु अकबर कह के इमाम साहब रुकू में नहीं जाएंगे, बल्कि अल्लाहु अकबर कह के हाथों को छोड़ देंगे। अल्लाहु अकबर 1, अल्लाहु अकबर 2, अल्लाहु अकबर 3, ऐसा। अब अल्लाहु अकबर 4थी मरतबा अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना है। और जिस तरीके से मामूल है नमाज की, उसी तरीके से ये हम नमाज पूरी करेंगे। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस नमाज की कबूल अता फरमाए, और फिर आइंदा आने वाला साल हमें रमज़ान मुबारक नसीब अता फरमाए। अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सभी लोग अच्छे से खड़े हो जाएं, सफे दुरुस्त कर लें और कंधे से कंधा मिला लें। आप जगह अंदर नहीं है तो बाहर चले जाएं या ऊपर चले जाएं।